Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember you're discreet out, get ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change. Everybody stays the same, so be different, make a name, huh? I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. Till it's over. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts and shit. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss, and honestly I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit, bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss, be a legend not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious, rapping honest as promise. Try to harness, as an artist stay modest. It's a long quest, I will not quit till 10,000 people going off when I drop this. I gotta make it now, swear to God I'm breaking out. Swear to God I'll take a bow, stand the stage with the crowd. Cause I got it figured out, I'm just honest and I'm loud. Saying modest but I'm proud, no I never had a doubt. Just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward. 안녕하세요, 강승민입니다. 먼저 오늘도 항상 시청해주셔서 감사합니다. 제 채널에서는 운동일지 영상을 올리는 것과 질문에 대한 댓글 답변을 주로 진행을 해오고 있는데요. 여태까지 달린 모든 질문에는 직접 제가 답변을 해드렸지만, 사실 이제 댓글로 답변하기에는 정보가 부족하거나 또는 이제 답변을 하기 너무 길거나 애매할 때도 있고, 많이 몰릴 때는 자세히 제가 설명을 하기 어려울 때도 있습니다. 그래서 이제 질문들을 답하면서 조금 더 길게 설명을 하고 싶거나 정리해드리고 싶은 그런 부분이 드는 것들은 운동 영상 뒤에 간헐적으로 한 번씩 답하는 형태로 추가하려고 합니다. 이런 것이 익숙해지면 이제 라이브로 질문 답변 같은 것들도 가능할 것 같고요. 사실 이런저런 컨텐츠를 고민을 하다가 아무래도 이제 전문성이나 영상 편집에 쓸 시간이 제가 많이 부족하기 때문에 경험적으로 그냥 이런 것들을 쉽게 풀어가는 것이 좋겠다고 생각을 해서 한번 시도를 해보려고 합니다. 먼저 어제 달렸던 댓글 질문을 하나 골라봤습니다. 제가 운동하는 방식은 기본적으로 상하 분할이지만 월수금에는 오버헤드 프레스와 벤치 프레스, 화요일에는 데드리프트, 목요일에는 프론트 스쿼트, 토요일은 주로 이제 클린하고 프레스를 하는 그런 스페어로 구성이 되어 있습니다. 자세한 구성은 훈련 프로그램 영상을 참고를 해주시고, 기본적으로 이 훈련 방식의 가장 핵심은 데일리 맥스, 그날 다루는 최대 중량의 강도 설정이 있습니다. 데일리 맥스가 너무 높게 가져가는 경우에는 최대 강도를 가져갈 수는 있지만 뒤에 훈련 볼륨이 크게 떨어져서 근비대 관점에 손해가 크고, 너무 낮다면 반대로 이제 본 훈련 세트에서 그냥 워밍업 하는 것과 다를 바가 없습니다. 질문 주신 분은 이제 피로도가 매우 높아서 중량이 정체되거나 디로딩이 필요하다고 판단하게 되신 것 같아요. 먼저 이제 이거를 답을 하려면 디로딩에 대한 이해가 필요한데, 디로딩은 말 그대로 부하를 내려놓는다는 뜻입니다. 아예 쉬는 경우도 있고 운동 강도를 내리면서 컨디셔닝을 하는 경우도 있습니다. 기본적으로 이제 신경계에 쌓인 피로를 휴식으로 풀어준다고 생각하는 그런 개념입니다. 다만 이런 신경 피로와 관련된 연구나 그런 논문들이 아직 명확한 결론을 내리지 못하고 있는데, 통상적으로 알려진 디로딩의 개념과는 다르게
고중량 훈련으로 인한 그런 중추신경계의 피로는 생각보다 오래 지속되지 않는 반면에 고반복 훈련으로 인한 말단 신경의 피로가 오래 지속될 수도 있다는 그런 실험 결과도 있습니다. 저는 이제 경험적으로 이 결과에 크게 공감을 하는데, 실패 지점이나 RP10까지 가는 그런 세트를 하고 나면 그 다음 세트 그리고 그 날의 수행 능력은 크게 감소를 하는 거를 제가 체감을 합니다. 제가 이제 최대 무게에서 실패 지점을 가고 나면 실수를 한 것이 아니라면 이제 다시 시도하지 않는 게 좋다고 생각하는 이유도 이런 경험에 기반을 하고 있고요. 다만 이러한 이제 실패 지점의 피로감이 다음 날까지 이어지는 경우는 제 경험으로는 거의 없었습니다. 그래서 이제 최근 몇 년간은 장기적인 디로딩을 가져간 적이 없습니다. 반면 고반복 훈련으로 인한 말단 신경 피로 또는 수행력 감소는 종종 느끼곤 합니다. 그래서 수행력이 떨어지거나 컨디션을 올리고 싶다면 저는 운동 볼륨을 줄입니다. 또는 이제 주말에 휴식이나 또는 연휴를 앞두고 있다면 그냥 반대로 아예 고볼륨 훈련을 쭉 해버리고 휴식을 가집니다. 따라서 이제 이 댓글에서 말씀하신 것처럼 감으로 볼륨을 낮춰서 회복하는 것에 가깝습니다. 이러한 접근 방법은 이제 목적에 따라서 달라질 수가 있는데, 저는 기본적으로 1RM 스트렝스를 가장 큰 목표로 두고 있습니다. 그러다 보니까 이제 고중량 세트를 높게 RP를 가져가고 피로도에 따라서 다른 세트의 볼륨을 조절하면서 매주 일주일 단위로 수행 능력이 유지 또는 증가되는 것을 목표로 합니다. 그럼에도 기본적으로 스트렝스는 항상 근비대와 같이 가는 것이기 때문에 훈련 볼륨이 또 너무 떨어지지는 않도록 주의를 하고 있고요. 훈련의 목적이 체중을 유지하면서 체중 대비 근력을 높이고 싶으신 거라면 강도와 빈도의 유지가 볼륨보다 중요할 수 있습니다. 그런 경우에는 제가 하는 것과 비슷하게 고강도 세트의 강도와 빈도는 그대로 두면서 볼륨을 조절해서 피로를 조절하시는 것이 좋을 수 있습니다. 반면 체중 증가와 근비대를 노리고 있다면 훈련의 총 볼륨이 가장 중요하다고 생각을 합니다. 이럴 때는 데일리 맥스 세트를 꼭 1RM을 하지 않더라도 1RM의 90% 정도로 안전하게 설정을 해서 강도를 낮출 수가 있고, 대신 포지티브 구간, 밀어 올릴 때 구간의 속도를 최대로 해서 속도를 변인으로 가져가면서 내려간 강도를 일부 보상을 할 수가 있습니다. 그리고 나서는 이제 고볼륨 세트를 진행을 하면 되고요. 여기까지 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 저는 항상 운동에서 가장 중요한 것이 개인의 특성이라고 생각을 합니다. 그렇게 이러한 답변도 듣고 합리적이거나 경험에 부합하는 부분만 챙겨가시면 됩니다. 저 또한 이제 시행착오를 많이 겪었고 지금도 겪고 있고, 다른 분들에게 제가 사용한 이런 방식이 항상 적용된다고 얘기를 할 수 없으니까요. 모두 각자 환경과 목적에 맞는 그런 좋은 훈련 방식을 찾아가시기 바라고, 좋은 주말 되시기 바랍니다. 여기까지 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 저는 항상 운동에서 가장 중요한 것이 개인의 특성이라고 생각을 합니다. 그렇게 이러한 답변도 듣고 합리적이거나 경험에 부합하는 부분만 챙겨가시면 됩니다. 저 또한 이제 시행착오를 많이 겪었고 지금도 겪고 있고, 다른 분들에게 제가 사용한 이런 방식이 항상 적용된다고 얘기를 할 수 없으니까요. 모두 각자 환경과 목적에 맞는 그런 좋은 훈련 방식을 찾아가시기 바라고, 좋은 주말 되시기 바랍니다.